जय गुरुदेव। वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जय भीम, जय भारत, नवे बदा, अस्सलाम वालेकुम, राम राम, जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि। सत्संग जी, अज मैं आप जी दे नाल गल एक अपने भाई कथाकार बहुत ही माणयोग, बहुत साडे कहण दा मतलब सिख प्रचारक कह लो उन्होंने, ते उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की आ, ते बहुत ज़्यादा कथा कीतियां हुई आ, ते बहुत ज़्यादा प्रचारक आ, इतिहास नूं भी चंगी तरह जानते आ, गुरु ग्रंथ साहब जी नूं भी चंगी तरह जानते आ, ते पंथ दे विच उन्हां दी बड़ी उच्ची ते सुची जगह बनाई हुई आ। ते तकरीबन मैनूं लगदा कि 13-14 करोड़ दे मालक भी आओ, ते सिर्फ गुरु ग्रंथ साहब की बाणी का प्रचार करते करते 13-14 करोड़ के मालक बन गए। मैं नहीं कहता जी, वो बस जोड़े लोग आ दसते आ। तो मेरा कहने का मतलब, मैं जिहदी गल करनी चाहता हाँ वह नाम लैना थोड़ा जिहा मैनूं इदां लगदा कि क्योंकि प्रचारक बहुत वड्डे है ना, तो मैं निक्का जिहा कहने का मतलब कि बस जो गुरु ग्रंथ साहब जी ने दिता होया मैं वो तुहाडे नाल बोलदा हाँ। तो वो जिहड़े प्रचारक ने, मैं नाम उन्हों का लेना है, तुसीं नोट करदे, तुसीं आप ही सुन लो। मेरे उस प्रचारक नूं, पंथ दे महान विद्वान नूं, पंथ दे महान विद्वान नूं, पंथ दे विद्वान कथाकार नूं, पंथ दे ये गल अज तक नहीं मैं सुनी सा संगत जी, जिहड़ी उन्हें गल कही। मैं बोलना नहीं सी, मैं पहला भी इत्ते वीडियो पाई सी इन्हां भाई साहब ते। इन्हां भाई साहब ने जिहड़ी गल कीती है ना कि हरमंदर साहब तो 3 पोथियां मिलदियां। किहड़ी किहड़ी पोथी? 5 ग्रंथी, याद करियो, 5 ग्रंथी, 22-12 दी पोथी ते भगत बाणी। ये भाई साहब ने गल की है। मैं सिर्फ वीडियो इस करके पाई आ कि आप जी नूं पता लगे कि ये जिहड़ी बाणी आ, ये 3 पोथियां बनाउण दी और मिल भी किथों रही आ? हरमंदर साहब तो। ये भाई साहब दस रहे आ, तुसीं आप सुनो। अच्छा, भाई साहब ने उदाहरण बहुत वधिया दित्तियां। इन्हां ने गल कही आ कि पाठ करन दा की फायदा, तुसीं आप सुन लो, फिर आपां गल करदे हां। ये भाई हैगे जी, जे मैं गलत ना होवां तां पिंदरपाल ही कहंदे इन्हां नूं, है ना। हुण पिंदरपाल कही आ, ते सत्संग जी इस करके मेरी फोटो दिखाउणी बहुत जरूरी है। भाई साहब ने की बोलिया, की कहंदे आ, इन्हां दी गल सुणो पहलां, फिर आपां गल करदे हां सत्संग। ठीक है जी, आ करो गल, फिर सुणो। सत्संग जी आवाज क्यों नहीं आ रही? अच्छा जी, आ गई है। ये सुनो भाई साहब नूं चंगी तरह, वीर जी तुसीं फैसला थोड़ा करियो नाले, ते इदां हुंदी है कि सुनो। हाँ जी, बार-बार पाठ जब पढ़ ही लिया, मैं तुहानूं एक बेनती करांगा कि इस नुकते नूं सुणीए। आपां साडे मन की अवस्था इक्को जी नहीं रहिंदी। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਇਹ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਰਹਿ ਰਸ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਗੁਰਮਖੋ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਆ ਘਰ ਜਾੜੀ ਨੇ ਨਾ, ਚੇਤਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਜਿੰਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਪਲਸਤਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਫਰਸ਼ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਘਰ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਕਮਰਾ ਆ ਕੇ ਖੋਲਿਓ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋਣ। ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਣ, ਧੂੜ, ਮੈਲ ਉਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ ਬੰਦ ਨੇ, ਜੇ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਝਾੜੂ ਕਿਉਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਪੋਚਾ ਕਿਉਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ?
ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀ ਇਹ ਕਮਰੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਥੂਲ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਜੀਭ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਜਵਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਧਿਆਨ ਕਰਿਓ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਆ, ਲੋਕ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾ ਲਈਆਂ। ਹੁਣ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੋਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮਰਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਆਵੇ। ਠੀਕ ਆ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂੜ ਆਈ ਹੋਊਗੀ। ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਗਿਆਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪੰਥ ਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪੰਥ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਕਥਾਕਾਰ, ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਕਿਹੜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕਮਰਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂੜ ਆ ਜਾਣੀ ਆ। ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਵੀਰ ਜੀ, ਧੂੜ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਵਿਅਕਤੀ ਆ। ਜੇ ਧੂੜ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਧੂੜ ਆ? ਉਹਦੇ ਕਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਧੂੜ ਦੇ ਕਣ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਧੂੜ ਆ? ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਵਿਅਕਤੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਕਮਰਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉੱਠ ਖੜੀ ਹੋਣੀ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਧੂੜ ਨਾ ਪਵੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਧੂੜ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ, ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਉਹ ਧੂੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਘੱਟਾ ਮਿੱਟੀ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂੜ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਹਦੀ ਰਾਹੀਂ? ਹੁਣ ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਰਤੀ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਰਤ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਣੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਣੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਨਾ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਾਠ ਕਰਾਏ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਨਿਤਨੇਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੋ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੋ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਨਿਤਨੇਮ ਤੇ ਲਾਏ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਸੀਗੇ ਬੂੰਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬੂੰਗੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਾਬੇ ਬੋਰੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ, ਡੇਰੇਦਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੋਥੀ ਵੱਖਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆਪ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪੋਥੀ ਨਾ ਵੱਖਰੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਪੋਥੀ ਨਾ ਵੱਖਰੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਫੇਰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ। ਉੱਥੋਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅੰਕ ਨੰਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵੱਖਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ, ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਓ। ਉੱਥੇ ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਚੌੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਦੀ ਗਲਤੀ ਆ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਕਰਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਕਰਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾਂ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਆਤਮਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਸੁਣਿਓ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਹੁਣ ਸੁਣਿਓ ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਧੂੜ ਆ, ਉਹ ਧੂੜ ਹੈ ਹੀ ਤਾਂ ਜੇ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਧੂੜ ਹੈ ਹੀ ਤਾਂ ਜੇ ਜੰਮਦੀ ਆ। ਤਾਂ
ਜੇ ਧੂੜ ਨਾ ਆਵੇ, ਜੇ ਧੂੜ ਨਾ ਆਵੇ ਉਹ ਧੂੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੇ ਕਰੇ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜੇ ਲਾਲਚੀ ਆ, ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਲਚੀ ਆ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚੱਕ ਬਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਸਵੱਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਚੱਕ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕਥਾਕਾਰਾਂ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਤੇ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ ਆਪਾਂ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਇਹੀ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਰਹਿ ਰਸ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਆ ਘਰ ਜਾੜੀ ਨੇ ਨਾ, ਚੇਤਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਜਿੰਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਪਲੱਸ ਦੂਜੀ ਪੋਥੀ ਹੈ ਪਾਈ ਵਾਰ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀਆਂ ਸੁਣੋ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਜੀਭ ਨਾਲ ਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਫੁਰਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਦਾ ਕਮਰਾ ਧੂੜ ਜੰਮ ਜਾਏ ਤੇ ਝਾੜੂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਧੂੜ ਜੰਮ ਜਾਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਰੋਜ਼ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਓ, 3 ਪੋਥੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਕਹੋਗੇ ਸੀ ਕੋਈ ਕਥਾ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਸੱਜਣ ਬੀਬੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੱਚੀ ਜੇ ਕਈ ਐਸੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰੁਮਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਸੱਚ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਦਾਵਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਵੇਖੋ 3 ਪੋਥੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਹੈ 5 ਗ੍ਰੰਥੀ, ਦੂਜੀ ਪੋਥੀ ਹੈ 22 ਵਾਰਾਂ, ਤੀਜੀ ਪੋਥੀ ਹੈ ਭਗਤ ਬਾਣੀ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਪੋਥੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ 5 ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਥਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਈ ਸੱਜਣ ਲਾਵਾਂ ਦੁਲਾਵਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਂ ਦੁਲਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋਗੇ, ਕੰਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੁਣ ਲਿਆ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਪੋਥੀ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਪੂਰੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਿਸੇ ਰੋਜ਼ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਐਸੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ 2 ਪੋਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਢਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਉੱਥੋਂ 3 ਪੋਥੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਪੋਥੀਆਂ ਸੀ ਸਰੂਪ ਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਬਣਾਤੀਆਂ। ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਕੀ ਆ। ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗਾ ਵੀ 3 ਪੋਥੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਆ? ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੋਥੀਆਂ ਛਾਪਣ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ 5 ਗ੍ਰੰਥੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸੋ 5 ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੈ ਕੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ, ਡਿਊਟੀ ਸਹੀ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ, 5 ਗ੍ਰੰਥੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 22 ਵਾਰਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 22 ਵਾਰਾਂ ਆ, ਇਹ 22 ਵਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ, ਇਹ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਾਰਤੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ 22 ਵਾਰਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਜ ਆ, ਧਿਆਨ ਕਰਿਓ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ 22 ਵਾਰਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਿੱਚ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਆ 22 ਵਾਰਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ 22 ਵਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਆ। ਹੁਣ 5 ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ 22 ਵਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਧਿਆਨ ਕਰਿਓ, ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਵਾਰਾਂ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਗ ਮਾਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਦੀਆਂ 3 ਵਾਰਾਂ ਆ। ਹੁਣ ਸੋਚਣਾ ਆਇਆ ਵੀ 3 ਵਾਰਾਂ ਕਿਉਂ ਆ? ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 4 ਵਾਰਾਂ ਗੁਰੂ
ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 8 ਵਾਰਾਂ ਆ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 6 ਵਾਰਾਂ। ਅੱਗੇ 7 ਬਲਵੰਤ ਜੀ ਦੀ 1 ਵਾਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ 22 ਵਾਰਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗੱਲ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਅੱਗੇ ਹੈਗੀ ਭਗਤ ਬਾਣੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 5 ਗ੍ਰੰਥੀ ਵੱਖਰੀ ਕਰ ਲਈ, 22 ਵਾਰਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਔਰ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਵੱਖਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੋਥੀਆਂ ਛਾਪ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿੱਦਾਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਨੇਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਕਰਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਯਾਦ ਰਵੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ 14 ਨੰਬਰ ਅੰਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਯਾਦ ਰਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਿਤਨੇਮ ਆ। ਸੋਦਰ ਦਾ ਪਾਠਾ ਸਾਡਾ ਨਿਤਨੇਮ ਆ। ਸੋਹੇਲਾ ਰਾਗ, ਸੋਹੇਲਾ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਰਾਗ ਗੌੜੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹੇਲਾ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੋਦਰ ਦਾ ਪਾਠ ਆ ਉਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਡਾ ਨਿਤਨੇਮ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਠ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਸੀਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਿਤਨੇਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੋਥੀ ਵੱਖਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਿਤਨੇਮ ਸਾਡਾ ਹੈ ਕੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਿਹੜਾ ਬਣਾਤਾ? ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪੋਥੀ ਬਣਾਤੀ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪੋਥੀ ਤੋਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰਨੇ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਪੋਥੀ ਨਾ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੋਥੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪਾਈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸੋਈਏ ਪਾਏ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਡੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼, ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ, ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਲਿਖਾਈ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਿਤਨੇਮ ਪੋਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਇਆ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਕੀ ਆ? ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਥੀ ਨਾ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਖੋਲਣਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ ਖੋਲਣਾ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ 20 ਮਿੰਟ, ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਵਿਹਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੋਥੀ ਚੱਕ ਲੈਂਦਾ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਉਹਦੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਯਾਦ ਕਰਿਓ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 14 ਨੰਬਰ ਅੰਕ ਖੋਲਣਾ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ 5 ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵੱਖਰੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨੇ ਮੂੰਹ ਕਿਹਾ ਆ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵੱਖਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, 22 12 ਦੀ ਪੋਥੀ ਵੱਖਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵੱਖਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 3 ਪੋਥੀਆਂ ਬਣਾਤੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਅੱਛਾ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪੋਥੀ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਛਾਪੀ, ਦੂਜੀ ਪੋਥੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਦੀ ਛਾਪੀ। ਹੁਣ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਆ ਔਰ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੋਥੀ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ, ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਅੰਕ ਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਿੰਨੇ ਅੰਕ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਆ। ਪੋਥੀ ਵੱਖਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ, ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਟਿਕਾ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ 5 ਗ੍ਰੰਥੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਆ, 3 ਪੋਥੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਲਓ।
ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਪੋਥੀ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਲਓ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ 5 ਗ੍ਰੰਥੀ ਪੜੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 22 ਵਾਰਾਂ ਪੜੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਣੀ ਸਰਲ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੰਖਿਆ ਲਓ। ਇਸ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਿੰਦਰਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸੰਖਿਆ ਲਈਏ, ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈਏ ਸੰਖਿਆ? ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਸੰਖਿਆ ਲਈਏ ਅਸੀਂ? ਦੱਸੋ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਸੰਖਿਆ ਲਈਏ ਅਸੀਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਸੰਖਿਆ ਲਈਏ, ਕਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਸੰਖਿਆ ਲਈਏ? ਸਾਰੇ ਡੇਰੇ ਬੇਈਮਾਨ ਨੇ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਗਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਬੇਈਮਾਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 3 ਪੋਥੀਆਂ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਭਾਈ ਭਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਆ ਕੱਲੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਥੀ ਕੱਲੀ ਪੜੇ 12 ਕੱਲੀਆਂ ਪੜੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਭਾਈ ਭਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 3 ਪੋਥੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਨਾ ਵੀ 3 ਪੋਥੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬਣਾਤੀਆਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਤੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਆ, ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਲੋਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ 1430 ਅੰਕ ਆ, ਥੋੜੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਾਂ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ। ਜੇ ਪੋਥੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਆਊਗੀ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਜੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਆਪਣੇ 'ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 40 ਸ਼ਬਦ ਵੱਖਰੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਸੂਤ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ 3 ਪੋਥੀਆਂ ਹੋਰ ਬਣਾਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ 5 ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਬਣਾਤੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਆ ਵੀਡੀਓ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਪੋਥੀ 5 ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਬਣਾਤੀ, 22 12 ਦੀ ਪੋਥੀ ਬਣਾਤੀ ਤੇ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਬਣਾਤੀ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ 5 ਗ੍ਰੰਥੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ 5 ਗ੍ਰੰਥੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਫਿਰ 12 ਪੜ੍ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਹੋਰ ਸਰਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਗੱਲ ਸੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਲੱਗਾ ਆ, 13-14 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਵੇਂ 13-14 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ ਤੂੰ ਭਾਈ ਬੰਤੜੀ ਜੀ, ਤੇਰੀ ਇੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆ, ਇਹ ਬਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਆ ਤੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿੱਕੋ ਸੰਖਿਆ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਂ ਲਈਏ ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਚਕਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ ਸੰਖਿਆ ਲਈਏ? ਸੰਖਿਆ ਕੀ ਲੈਣੀ ਦੱਸੋ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-4 ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸੰਖਿਆ ਲਈਏ ਅਸੀਂ? ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਰੱਜ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ 3 ਪੋਥੀਆਂ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੋਥੀ ਲੈ ਕੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਮ ਦਾ ਲੋਕੀ ਸਾਰੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਥੀ ਚੱਕ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਖੋਲਣੀ ਨਾ। ਉਹ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਪੋਥੀ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵੱਖਰੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪੋਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿ ਪਿਆਰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੂਗਾ ਪਿਆਰ? ਅਗਲਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਨੇਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਿਤਨੇਮ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਮ ਨਾਲ ਪੋਥੀ ਬਣਾਤੀ। ਰਾਮ ਨਾਲ ਪੋਥੀ ਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੇਖਦਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਦੇਖ ਕੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਰਹਿ ਰਾਸ ਪੋਥੀ ਤੋਂ ਕੰਡ ਆਏ ਹੁੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਹਿ ਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਪਈ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਿਤਨੇਮ ਪੋਥੀ ਤੋਂ ਕਾਹਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਢੋਂਗੇ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਚਾਏ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ 10ਵਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਦਾ।
ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ? ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਔਰ ਇਹ ਪੋਥੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵੱਖਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਪੋਥੀਆਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਰਮਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਬਈ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰਿਓ ਸਾਧ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਿਓ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਕਿ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਣੀ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਣੀ ਕਿਹੜੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਅੰਕ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ? ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਆਵਾ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਸਾਧ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਈ ਫੇਰ ਸੁਣ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆ ਲਓ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਧੂੜ ਜੰਮ ਆ ਸੁਣਿਓ। ਜਾਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਰੋਜ਼ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਓ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਸਾਧ ਜੀ। ਪੋਥੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਕਹੋਗੇ ਸੀ ਕੋਈ ਕਥਾ ਸੁਣੇ ਕਿ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਚ ਕਿੰਨੇ ਸੱਜਣ ਬੀਬੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੱਚੀ ਜੇ ਕਈ ਐਸੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰੁਮਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੋਣਾ। ਸੱਚ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਦਾਵਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਵੇਖੋ 3 ਪੋਥੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਹੈ 5 ਗ੍ਰੰਥੀ, ਦੂਜੀ ਪੋਥੀ ਹੈ 22 ਵਾਰਾਂ, ਤੀਜੀ ਪੋਥੀ ਹੈ ਭਗਤ ਬਾਣੀ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਪੋਥੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ 5 ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਥਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਈ ਸੱਜਣ ਲਾਵਾਂ ਦੁਲਾਵਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਂ ਦੁਲਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਖਿਆ ਲੈਣ। ਸੰਖਿਆ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਉਹ ਲੋਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ? ਬਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਚੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਗੀ ਆ, ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਚੋਂ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵੀ ਭਾਈ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਕਰਿਓ, ਭਾਈ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਭਾਈ ਧੁੰਦਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ, ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਚਲਾ ਕੇ ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਵੇ, ਪਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ। ਕਰਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਬਣਾਈ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਕਰਤਾ ਆ। ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਆ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿ ਭੰਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੰਖਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈ ਅਸੀਂ? ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਫਲਾਣੇ ਟਕਸਾਲ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨੇ, ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਫਲਾਣੇ ਕਾਲਜ ਚੋਂ ਲੈ ਲਓ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਸ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਸੰਖਿਆ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ? ਉਸ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਸੰਖਿਆ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆ, ਕੌਣ ਆ ਉਹ? ਕਿੱਥੋਂ ਕਸਵੱਟੀ ਲਾਉਂਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਰਥ ਇਦਾਂ ਹੋਣੇ ਆ? ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੋਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇਹ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ 10ਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ? ਪਰ ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ 10ਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਸਾਰੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਆ ਵੀ ਬਾਣੀ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਸਿੱਖੋ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਖਿਆ ਲਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐੜੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਇਸ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਆ, ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੰਨੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਉਪਜੈ ਨਹੀਂ ਆਸਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੱਕ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਾਉਣ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਬਾਣੀ?
ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮਤੋਂ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਕਲ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-5 6-6 ਗੁਰੂ ਘਰ ਖੁੱਲ ਗਏ ਆ, ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਫਰਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਹਨਾਂ ਬਸ਼ਰਮਾਂ ਨੇ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵੀ 4 ਵਰਨਾਂ ਚੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਰ? ਇਹ ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਆ, ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਇਹ 3 ਪੋਥੀਆਂ 5 ਗ੍ਰੰਥੀ ਛਾਪਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ? 22-12 ਕੱਲੀਆਂ ਛਾਪਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ? ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਗ੍ਰੰਥੀ ਛਾਪਣ ਦਾ ਕੱਲਾ ਹੁਕਮ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ 5 22-12 ਦਾ ਕੱਲੀਆਂ ਛਾਪਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? 12 ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ? ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਕੱਲੀ ਛਾਪਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕੱਲੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੇ ਲੋਕ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ 1430 ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੱਲਾ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਹੋਰ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਇਹ ਲਓ ਜੀ ਏਦਾਂ ਤੁਰੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਸ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਥ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਗਿਆਨੀ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਸਰ ਕਰਨਾ ਆ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਸਵੱਟੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਣਾਤੀ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪੋਥੀਆਂ ਕਿਹਨੇ ਕੱਲੀਆਂ ਛਾਪੀਆਂ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੂੜੇ ਚਮਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 40 ਸ਼ਬਦ ਵੱਖਰੀ ਪੋਥੀ ਛਪਾ ਲਈ ਇਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ 3 ਪੋਥੀਆਂ ਹੋਰ ਛਾਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਇਹ ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਹਿੰਦੇ 13-14 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਸਾਰਾ ਮਾਂ ਪਿਤਾ ਸਾਰੇ ਵਾਰ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ 14-14 15-15 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਰਬਜੀਤ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੜੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ। ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਂਤ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੜੀ ਆ, ਪੁੱਛਿਓ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਡੇਰੇ ਆ, ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡੇਰੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰੋ ਕਮਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਬੇਈਮਾਨ ਲੋਕ ਆ ਇਹ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ? 7000 ਕਿੰਨੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਬੇਵਕੂਫ ਲੋਕ ਆ ਯਾਰ, ਦੇਤਰੇ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ ਇਹ। ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਸ਼ਰਮੋ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸ਼ਰੇਆਮ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਿਰਪਾਨ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨਾ, ਵੱਖਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੰਡ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਅਦਬੀ ਆ। ਔਰ ਕਰ ਕੌਣ ਰਿਹਾ? ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੋਥੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਸਾਡਾ ਨਿਤਨੇਮ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪੋਥੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ। 2 ਪੋਥੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਠ ਕਰੋ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਤਨੇਮ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਨਿਤਨੇਮ ਤੈਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਰਜ਼ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ? ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਹੂੰਗਾ ਮੈਂ ਯਾਰ ਇਦਾਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਜਿੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਉਹ ਪੜੂੰਗਾ। ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ, ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਰਾਗ ਸ੍ਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਘਰ ਪਹਿਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਘਰ ਪਹਿਲਾ।
ਮੋਤੀ ਤਾਂ ਮੰਦਰ ਉਸਰੇ, ਰਤਨੀ ਤਾਂ ਹੋਏ ਜੜਾਓ। ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੀ ਆ? ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਪੋਥੀ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਜਾਨ ਛੜਾਤੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪੋਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਲੱਗ ਪਏ। 20 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ? ਸੌਣ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ 5 ਵਜੇ ਉੱਠ ਖੜੇ, 6 ਵਜੇ ਉੱਠ ਖੜੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸੌਂਦੇ ਉਦੋਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ? 20 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋ ਜੂ ਤੁਹਾਡੀ? ਹੁਣ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਖਿਆ ਲਓ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਲਓ, ਦੂਜੀ 22-12 ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਲਓ, ਤੀਜੀ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ? ਐਡੀ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪੜੋ 7ਵੀਂ ਪੌੜੀ, ਕੀਟਾ ਅੰਦਰ ਕੀਟ ਕਰ ਦੋਸੀ ਦੋਸਤ ਰਹਿ, ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਰੇ, ਗੁਣਵੰਤੀਆਂ ਗੁਣ ਦੇ, ਤੇਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਝੇ ਜੇ ਤਿਸ ਗੁਣ ਕੋਈ ਕਰੇ। ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਕਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ, ਸੁਣਿਆ ਧਰਤ ਵਲਕਾ, ਸੁਣਿਆ ਦੀਪ ਲੋਹ ਪਤਾਲ, ਸੁਣਿਆ ਪੁਨ ਸੱਕੇ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਰ। 8ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ 7ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਿੱਧਾ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ 5 ਕਿਹਦੀ ਸੰਖਿਆ ਲਓ? 5 ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 22-12 ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਲਓ, ਫੇਰ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਵੱਲ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 5-12 'ਚ ਫਸ ਗਏ, 22-12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ, ਧਿਆਨ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ? ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਉਹ ਲੋਕ ਆ। ਮੇਰੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਬਹਿ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੱਕ ਆ। 22-12 ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧਿਐਨ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਾ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋਈ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 7ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ? ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ, ਸੁਣਿਆ ਧਰਤ ਵਲਕਾ, ਸੁਣਿਆ ਦੀਪ ਲੋਹ ਪਤਾਲ, ਸੁਣਿਆ ਪੁਨ ਸੱਕੇ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪਕਾ ਨਾਸ। ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਸੁਣਿਆ ਈਸਰ ਬਰਮਾ ਇੰਦ, ਸੁਣਿਆ ਮੁਖ ਸਲਾਹਨਮੰਦ, ਸੁਣਿਆ ਜੋਗ ਜੁਗਤਾਨ ਭੇਦ, ਸੁਣਿਆ ਸਤ ਸਤ ਸਿਮਰਤ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪਕਾ ਨਾਸ। 4 ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 4 ਪੌੜੀਆਂ, 7 ਤੇ 4 11 ਪੌੜੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 11 ਪੌੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਸੀ, 9 ਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਏ, 10ਵਾਂ ਗੁਪਤ ਰਖਾਇਆ। ਜਦੋਂ 10 ਪੌੜੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ, ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਜਿਹੜੀ 11ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਆ, ਪੜ੍ਹਿਓ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਗ੍ਰੰਥੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਇਹ ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਗ੍ਰੰਥੀ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹੋ, ਸੰਖਿਆ ਲਓ। ਕਿੱਥੋਂ ਸੰਖਿਆ ਲਈਏ? ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈਗਾ? ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਭੱਜੇ ਫਿੱਸੇ ਪਏ ਆ। ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦਾ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ? ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ 7ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8ਵੀਂ ਪੌੜੀ, 9ਵੀਂ ਪੌੜੀ, 10ਵੀਂ ਪੌੜੀ, 11ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਤੱਕ 4 ਵਾਰੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਇਹ ਕਾਹਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਦੂਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਉਣਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਸਮਝ ਆਣਾ ਵੀ ਸਟੋਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲੀ ਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਏ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆਏ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦਾ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ 10ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਉਹ ਬਸ਼ਰਮ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਛਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਾਹਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਵਿਦਾਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਦੇਵ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਚੰਗਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਣੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਰਤੀ ਦਿਸਣੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ਼ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਕਥਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਫਿਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ? ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਚੋਰ ਆ। ਆਤਮ ਘਾਤੀ ਜਗਤ ਕਸਾਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ, ਬਈ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਰੁਪਈਏ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਆ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਨਾ, ਕੂੜੀ
ਗਾਵੇ ਗਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਨੇ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ 3 ਪੋਥੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ। ਬਸ਼ਰਮ ਨੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਸ਼ਰਮਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ 3 ਪੋਥੀਆਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਿਓ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਸ਼ਰਮ ਲੋਕ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਸੰਗ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪੰਥ ਦੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਲੋਕੋ, 3 ਪੋਥੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੀ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਦੂਜਾ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੱਖਰੀ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ। ਲੋਕੀ ਸਾਰੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਪੋਥੀ ਨਾ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਹੁੰਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪੋਥੀ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 3 ਪੋਥੀਆਂ ਹੋਰ ਘੜ ਕੇ ਰੱਖਤੀਆਂ, 5 ਗ੍ਰੰਥੀ, 22 12 ਭਗਤ ਬਾਣੀ, 3 ਪੋਥੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੈ ਬਸ਼ਰਮ ਲੋਕ ਯਾਰ। ਆ ਜਥੇਦਾਰ ਤਦੇ ਹਥਿਆਰ ਚਕਾਈ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਹਥਿਆਰ ਚੱਕੋ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਕਲ ਤਾਂ ਆਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਲੈਟਰ ਲਿਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲਾ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਵੈਸੇ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਚ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਗਰੁੱਪ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੂਜੇ ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ, ਠੀਕ ਆ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜ ਕੌਲ ਸ਼ੂਦਰ ਨੀਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੂਗਾ ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਨੂੰ ਵੀ 3 ਪੋਥੀਆਂ ਕਿਹਨੇ ਛਾਪਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪੇਦਾ ਰਾਜ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਗੇ, ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਬੁਲਾਈਏ ਫਤਿਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦੁਆਲੇ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਵੀਰਿਆ, ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਤੂੰ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਨੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ। ਜੇ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੋਲੇ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਇਹ ਭੰਗ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਭੰਗ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਮੂਰੇ ਲੋਕ। ਹੁਣ 3 ਪੋਥੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੋਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ 3 ਪੋਥੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਰਾਜ ਕੌਲ ਸ਼ੂਦਰ ਨੀਚ ਬੋਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ। ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੇ ਆ, ਵੰਡ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਲਿਖੀ 10 ਮਾੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਲਿਖੀ 10 ਮਾੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ 3 ਪੋਥੀਆਂ ਛਾਪਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਆ ਕਿ 22 12 ਜਿਹੜੀਆਂ 22 12 ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 5 ਗ੍ਰੰਥੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੇ ਆ ਯਾਰ। ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਲਓ ਕੋਈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਨੇ ਬਣਾਤੇ, ਪੰਥ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਬੇੜਾ ਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਲੋਕ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦਾਂ ਦੀ। ਧਰਮ ਕੀ ਆ ਯਾਰ? ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤੀ, ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੀਣਾ, ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੀ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਆ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਤੇ। ਲੋਕੇ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ? ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਫੇਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 3 ਪੋਥੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਛਾਪੀਆਂ? ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀਆਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਵੱਖਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ।
ਪਤਾ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਗੇ, ਲੋ ਜੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਨੇ 40 ਸ਼ਬਦ ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਲਏ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੇਈਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਸ਼ਰਮੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਖੋਲਿਆ ਸਾਡਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਆ ਇਹ। ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ, ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਖਤਮ ਕਰ ਗਿਆ। ਬੜੇ ਗੁੰਡੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂ ਡੇਰੇ ਦਿਖਾ ਦੂੰਗਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਹਿ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥੇ ਟਿਕਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਭਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਯੋਧਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਨੰਗੇ ਕਰਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੇ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਦਾੜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਬੇੜਾ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਪੋਥੀਆਂ ਵੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਛਾਪ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ 3 ਪੋਥੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਮੇਰਾ ਕੱਲ ਦਾ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਆ। ਇਹ ਸਾਧ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਆ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸੇਵਕ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਜਿਹਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੱਸੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਧਰਮ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਆ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਡਰਦਾ ਆ, ਨਿਰਭਉ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕ ਡਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਚੱਕ ਤੁਸੀਂ ਖੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ ਸਤਸੰਗ ਜੀ, ਹੁਣ ਦਿਓ ਜਾ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਆ ਵੀਡੀਓ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਿਰਭਉ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਡਰਦਾ ਆ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਬਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਜ ਕੌਰ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਰਾਵਾ ਦੇਖੋ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਊਂਗਾ ਇਹਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਰਾਜ ਕੌਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਸ਼ੂਦਰ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਸ਼ੂਦਰ ਕਰਤੀ ਆ, ਬੇਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਦਾੜੇ ਬੜੇ ਸਿੱਧੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਵੱਟ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਚਿੱਟੇ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬੇਈਮਾਨ ਆ। ਲੱਭ ਕੁੱਤਾ ਕੂੜ ਚੂੜਾ ਠੱਗ ਖਾਦਾ ਮੁਰਨਾਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਿਖ ਗਏ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਥੋੜੀ ਸੀ ਕੁੱਤੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਇਹ ਠੱਗੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੱਜ 3.5 ਧੋਤੀਆਂ ਤੇਰੇ ਪਾਏ ਨਾ ਤੱਗ, ਡੇਰੇਦਾਰ ਤੇਰੇ ਪਾਏ ਨਾ ਤੱਗ, ਗਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੋਟੇ ਹੱਥ ਨਾ ਬੱਗ, ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਨਾ ਆਖੀਐ। ਇਹ ਹਰ ਦੇ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਆਏ। ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਨਾ ਆਖੀਆ, ਬਨਾਰਸ ਕੇ ਠੱਗ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਠੱਗ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਨਾ, ਕਸਵੱਟੀ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਬਾਣੀ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ ਹੈ ਕੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। 650 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਆ, 645 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ 5 ਸਾਲ ਰਹਿੰਦੇ 6,500 ਸਾਲ ਹੋਣ ਚ, 650 ਸਾਲ ਹੋਣ ਚ। ਦੇਖਿਓ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਏਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸਿਸਟਮ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਗੰਦਗੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਮਾਗ, ਗੰਦੇ ਦਿਮਾਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਪਰਖੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪ ਰੱਬ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਕੀ ਆ? ਰੱਬ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪ ਆਇਆ। 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ।
ਰੱਬ ਰਬਦਾਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੂਰਜ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਬਤ ਕਰਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਰੱਬ ਦਾ ਰੱਬ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਮਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਨੋਟ ਕਮਾ ਲਿਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਐਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਬੈਠੇ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦੇ ਜਰਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਦੇ ਰੁੱਖ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਬਖਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ, ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਜਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਵਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਸਵੱਟੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਦਾ ਜੀ ਬੁਲਾਈਏ ਫਤਿਹ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਨਵੇਂ ਵਧਾ, ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ, ਰਾਮ ਰਾਮ, ਜੈ ਬਾਲਮੀਕੀ, ਹਰ ਹਰ ਬਾਲਮੀਕੀ ਜੀ।